Okay, so today we will discuss about the relation between center and radius of a circle in different cases. Okay, see here. So ikkada circle అనేది x axis ని టచ్ చేస్తుంది. సో x axis ని టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సెంటర్ అనేది h, k అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనేది r అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు center h, k means what is the meaning? This distance, the distance O is h, and so this distance OB is k. So that means here k equal to r. So r equal to k. So center can be written as C h comma k is nothing but h comma r. Okay, now coming to here, so this is h, this is k. So here r equal to h. So therefore center C h comma k equal to r comma k. Now coming to here, circle touches both x and y axis. So here r equal to this one h, similarly k. So the center becomes C h comma k equal to r comma r. Okay, na? So in this case, to find the equation of the circle, it is enough to give the radius of the circle. అంటే మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ద రేడియస్ అనేది మనకి సెంటర్ అవుతుంది అనమాట. సెంటర్ అనేది ఆర్ కమ్ ఆర్ అవుతుంది కాబట్టి. సో సెంటర్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుసు. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకి y యాక్సిస్ టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ h వాల్యూ హార్ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి రేడియస్ అండ్ k వాల్యూ ఇస్తే ఇక్కడ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలా ఇక్కడ h వాల్యూ హార్ వాల్యూ ఇస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే దీనివల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? Okay, now this is a circle and the line passing through 2 points on the circle is called secant. Okay, AB, the line passing through A and B is called secant. And the distance between these 2 points, this AB, the distance between these 2 points, that is the length of AB. The length of AB is called chord. This is chord. Okay, na? Okay, next, equation of a circle if the diameter endpoints are given. Okay, so this is the circle. Okay, and this is diameter. So what is the diameter? Diameter means the chord which is passing through the center of the circle. So this is the diameter. So the diameter endpoints A, B. So let us consider A is x1, y1 and B is x2, y2. Okay, na? So endpoints of the diameter given x1, y1 and x2, y2. Now we have to find the equation of the circle. So to find this equation, we have to consider some random point on the circle.
So let us consider some point P, x1, so x comma y. Some point P x comma y on the circle. Now join PA and PB. Join PA and PB. And now what is the angle here? The angle at P is 90 degrees because we already told the angle in the semicircle is 90 degrees. Okay na? So that means PA and PB are perpendicular to each other. Okay na? So from figure PA is perpendicular to PB. So P and PB perpendicular. So slope of PA into slope of PB equal to -1. So first straight lines lo నేర్చుకోను. Slope of PA into slope of PB equal to -1. So what is slope of PA? Y minus y1 by x minus x1 into slope of PB y minus y2 by x minus x2 equal to -1. Okay. So simplify this. Y minus y1 into y minus y2 by x minus x1 into x minus x2 equal to -1. Okay. And now from this y minus y1 into y minus y2 equal to minus of x minus x1 into x minus x2. Okay. So ఈ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసారండి. x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. So this is the equation of circle when the endpoints of the diameter given. So x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. ఓకేనా? అయితే ఒకవేళ మీకు ఈ ఫార్ములా గుర్తులేదు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఈ విధంగా ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో మనకి ఈ సి అనేది ఏమవుతుంది? ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. ఓకేనా? సో మన సిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే సి ఈక్వల్ టు x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. ఓకే. సో సెంటర్ తెలిసింది. ఇంకేం కావాలి? సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రేడియస్ కావాలి. సో ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ CA or CB. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. ఓకేనా? సో సెంటర్ అండ్ రేడియస్ తెలిస్తే by using the formula x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒకవేళ మీకు ఈ ఫార్ములా కానీ గుర్తులేదు అనుకోండి, సింపుల్గా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఎలా గుర్తుంటుంది మనకి. సో మిడ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సెంటర్ కనుక్కొని రేడియస్ కనుక్కొని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా when the end points of the diameters are given. Okay. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఫార్ములాకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. సో ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ when the endpoints of the diameter are 1, 2 and 4, 5.
ఓకేనా. సో 1, 2 and 4, 5 అనేది ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ అనమాట. సో సర్కిల్ and end points A 1, 2 and B 4, 5. Okay na. So let it be center C. So now we have to find the equation of this circle. So what is our formula? So x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. So this is our formula. So this is x1. So this is y1. So okay, this is x2. This is y2. Okay, substitute these values. So x minus 1 into x minus 4 plus y minus 2 into y minus 5 equal to 0. So simplify this. So x into x, x square. Next x into minus 4, minus 4x minus x. Minus 1 into minus 4, which is plus 4, plus y into y, y square. Next y into minus 5, minus 5y. Next minus 2y, minus 2 into minus 5 plus 10 equal to 0. So which is x square plus y square. So minus 5x minus 7y plus 4 plus 10 plus 14 equal to 0. So this is the required equation of the circle. సో ఇప్పుడు ఎనదర్ మెథడ్ చెప్పాను. ఒకవేళ ఈ ఫార్ములా కానీ మనకు గుర్తు లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను, సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద సెంటర్? సి ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. ఓకే, సి ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. 1 plus 4 by 2 and 2 plus 5 by 2. So which equal to 5 by 2, 7 by 2. And radius r equal to AB. Radius r equal to AB. So the distance between, sorry, AB by 2. So that is AC. So this equal to so 5 by 2 minus 1 whole square plus 7 by 2 minus 2 whole square under root. So which equal to 3 by 2 whole square plus 3 by 2 whole square. So this equal to 9 by 4 plus 9 by 4 under root. So equal to 18 by 4. So this equal to root 18 or root 18 by 2. So that is root 18, 9 into 2. So 9 into 2 can be written as 3 root 2. 3 root 2 by 2. So which equal to 3 by root 2. Okay. Now, so by using this center and radius, we can find the equation by using the formula. So x minus h whole square, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. So x minus 5 by 2 whole square plus y minus 7 by 2 whole square equal to r square 3 by root 2 whole square. So simplify this. X square minus
5x plus 25/4 plus y square minus 7y plus 49/4 equal to 9/2. Right? Now this is x square plus y square minus 5x minus 7y. So 25 plus 49, which is 74/4 minus 9/2 equal to 0. So x square plus y square minus 5x minus 7y. Okay, so this is 74 minus 18/4 equal to 0. So x square plus y square minus 5x minus 7y plus, so 74 minus 18, so which is 64, 56/4 equal to 0. Okay na? So x square plus y square minus 5x minus 7y plus 14 equal to 0. ఓకేనా? సో చూడండి, మనకి ఫార్ములా గుర్తుంటే అసలు ఎంత సింపుల్గా అయిపోయింది. ఫార్ములా కానీ గుర్తు లేకుండా ప్రొలాంగ్ అనమాట. ఈ విధంగా చేస్తే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, అది జస్ట్ ఫాస్ట్గా జస్ట్ 1 minute అయిపోతుంది. ఇది ఈజీగా ఒక 3 minutes పడుతుంది. కాబట్టి అంటే మనం ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం మంచిది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం సర్కిల్ థియరీ చెప్పుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మన జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ చెప్పాము. సో ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ దోస్ కాన్స్టెంట్స్? g, f, c. సో 3 కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 3 కాన్స్టెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని కండిషన్స్ కావాలి? 3 కండిషన్స్ కావాలి ఆబ్వియస్ గా. సో ఆ 3 కండిషన్స్ అనేవి ఏదో 3 పాయింట్స్ కావచ్చు, లేదా 2 పాయింట్స్ సమ్ కండిషన్ 1 కండిషన్ కావచ్చు, లేదా 1 పాయింట్ 2 కండిషన్స్ కావచ్చు, లేదా 3 కూడా కండిషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే మనకు ఫైనల్గా ఏంటంటే 3 కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా కావాలన్నమాట ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ 3 పాయింట్స్ 3,4, 3,2, 1,4 ఇచ్చారు. అయితే ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పుకోను మ్యాట్రిసెస్లో డిటర్మినెంట్ చెప్పుకోను కదా. సో డిటర్మినెంట్స్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, ఓకేనా? లేదా జనరల్ ఫార్ములా అంటే జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము. అంటే డిటర్మినెంట్స్ ఏంటంటే క్రామర్స్ రూల్ అన్నమాట యూజ్ చేసి చేస్తాం. బట్ జనరల్ మెథడ్ ఏంటనేది మనం చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ తీసుకుంటాం, విచ్ ఈస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ అనేది 3 పాయింట్స్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి సో 3 పాయింట్స్ కూడా ఈ సర్కిల్ పైన ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో 3,4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3,4 లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్, కాబట్టి 3,4 ఇంప్లైస్ అంటే ఈ పాయింట్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఈ సర్కిల్. సో వాట్ ఆర్ గెటింగ్ 9 ప్లస్ 16 ప్లస్ 6g ప్లస్ 8f ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? సో దీన్ని మాడిఫై చేద్దాం. 6g ప్లస్ 8f ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 9 25. సో
right side వస్తే -25. So this is the equation number 2. Next, second point substitute చేయండి 3, 2. So 3, 2 lies on the circle. So this is 9 plus 4 plus 6g plus 4f plus c equal to 0. So 6g plus 4f plus c equal to 9 plus 4 13. So right side వస్తే -13. So equation number 3. Now the circle also passing through 1, 4. So substitute 1, 4 in equation number 1. So 1 plus 16 plus 2g plus 8f plus c equal to 0. Okay na? So this is 2g plus 8f plus c equal to 1 plus 16 17. So right side వస్తే -17. This is equation number 4. So మన దగ్గర ఇప్పుడు 3 equations in 3 unknowns. Equation number 2, equation number 3, equation number 4. These are 3 equations in 3 unknowns. కాబట్టి మనం ఈజీగా GFC వాల్యూస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్స్ GFC వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మన జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం కదా, దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు ఈ 3 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్ గా సాల్వ్ చేయాలి. మనకు నచ్చినట్టుగా సాల్వ్ చేయడం కాదు. ఒకసారి G క్యాన్సిల్ చేసేది, ఒకసారి F రిమూవ్ చేసేది, ఒకసారి C రిమూవ్ చేసేది కాదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఏవైనా 2 ఈక్వేషన్స్ అంటే 2, 3 ఒక పేరు, 2, 4 ఒక పేరు, లేదంటే 2, 3 ఒక పేరు, 3, 4 ఒక పేరు, అంటే పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఒక కాన్స్టెంట్ అనమాట, అంటే GFCలో ఏదో ఒకటి. అంటే ఇప్పుడు 2, 3 తీసుకుని C ఎలిమినేట్ చేస్తాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ 3, 4 తీసుకున్నప్పుడు కూడా Cని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. అంతేగాని 2, 3 తీసుకుని C ఎలిమినేట్ చేసి 3, 4 తీసుకున్నప్పుడు G ఎలిమినేట్ చేస్తాం అనుకోండి, దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదు. ఓకేనా? కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈ ఎలిమినేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒకటి ఫస్ట్ GFC యువర్ చాయిస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి C ఎలిమినేట్ చేయడానికి సింపుల్ గా ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 2, 3 తీసుకుని C ఎలిమినేట్ చేస్తా, తర్వాత 3, 4 తీసుకుని C ఎలిమినేట్ చేస్తా. ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను అనమాట. 2 - 3. ఓకేనా? సో ఏమొస్తుంది? 6g ప్లస్ 8f ప్లస్ c ఈక్వల్ టు -25. 6g ప్లస్ 4f ప్లస్ c ఈక్వల్ టు -13. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ 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 ప్లస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? g క్యాన్సిల్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ c ఆల్సో క్యాన్సిల్. ఓకేనా? సో మనకేమొచ్చింది? 8 - 4 4f ఈక్వల్ టు -25 ప్లస్ 13. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ -12. సో f ఈక్వల్ టు ఎంత? -12/4 which equal to -3. So f equal to -3. So luckily we got directly f value. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు f వచ్చింది కదా అని 2, 3, 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ మన ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పాను? 3, 4 యూజ్ చేసి C ఎలిమినేట్ చేస్తాం, లేదంటే యూ కెన్ టేక్ 2, 4 ఆల్సో. ఓకేనా? యువర్ చాయిస్. ఓకే, నౌ 3 - 4 implies. So what is the equation number 3? 6g plus 4f plus c equal to -30, and fourth equation 2g plus 8f plus c equal to -17. Okay na? So subtraction minus 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 plus. Okay na?
ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి సి, ఓన్లీ సి విల్ బి క్యాన్సిల్, ప్లస్ సి మైనస్ సి విల్ బి క్యాన్సిల్. ఓకేనా? సో 6g minus 2g which is 4g, 4f minus 8f which is minus 4f equal to minus 13 plus 17 which is 4. ఓకేనా? సో both side 4 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేయండి. g minus f equal to 1. ఓకేనా? g minus f equal to 1. So this is equation number 5. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి లక్కీలీ మనకి ఎఫ్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎఫ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు -3 ఇన్ 5. సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే g ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 1. సో g ఈక్వల్ టు 1 minus 3 which equal to -2. So what is the g value? G equal to -2. Okay. So we got g and f. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇంక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి? ఓన్లీ సి. ఇప్పుడు సి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మన ఇష్టం, యూ కెన్ యూస్ 2, 3, 4 ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మనకి ఏది సింపుల్గా ఉంటే ఆ ఈక్వేషన్ జనరల్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఐ విల్ టేక్ 4. సో సబ్స్టిట్యూట్ g equal to -2, f equal to -3 in equation number 4. Okay na? You can substitute in any equation, no problem. Okay. So 2g, 2 into -2 plus 8 into -3 plus c equal to -17. Okay na? So this is -4 minus 24 plus c equal to -17. So this which is -28 plus c equal to -17. C equal to -17 plus 28. Okay na? So c equal to 11. So we got c value also. Now what we have to do? Now substitute this g, f, c values in equation number 1. Okay na? So substitute g equal to -2, f equal to -3, c equal to 11 in equation number 1. Okay na? Okay na? So ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో. సో x square plus y square plus 2 into what is the g value? -2. X plus 2 into what is the f value? -3 into y. So what is the c value? 11 plus 11 equal to 0. So simplify చేయండి. x square plus y square minus 4x minus 6y plus 11 equal to 0. So this is the equation of the circle which is passing through these 3 points 3,4, 3,2 and 1,4. అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు, అసలు ఈ పని చేసింది రైట్ రాంగ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనమే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ విధంగా వెరిఫై చేసుకుంటాము? ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ అనేది 3 పాయింట్స్ ద్వారా పాస్ అవుతుందని చెప్పాం కదా, కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం దీన్ని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ 3,4 ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? సో సబ్స్టిట్యూట్ 3,4 in 6. So 3 square 9 plus 4 square 16 minus 12 minus 24 plus 11 equal to 0. So 9 plus 16 25. So minus 12 minus 24 which is minus 36 plus 11 equal to 0. 25 plus 11 which is 36 minus 36 equal 0. So 0 equal to
0. ఓకేనా? సో మనం చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అని మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. కాబట్టి మన ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత ఒకసారి మీరు వెరిఫికేషన్ కూడా చేసుకుంటే మంచిది అనమాట. ఓకేనా? ఫైన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం జనరల్ మెథడ్ చెప్పాం కదా, అయితే డిటర్మినెంట్ మెథడ్ ఉంది, ఇంకో మెథడ్ ఉంది, చూద్దాం. ఆ మెథడ్ కూడా చెప్దాం. సో ఎవరికి ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? సో సెకండ్ మెథడ్, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే, సో ఏవైనా ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. సపోజ్ దిస్ 2 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇస్, the required equation of the circle is, so x minus 3 into x minus 3 plus y minus 4 into y minus 2, x minus 3 into x minus 3, y minus 4 into y minus 2, అంటే x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. ఓకేనా? ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ lambda into det of x y1. ఓకేనా? సో మనం ఏవైతే పాయింట్స్ తీసుకున్నామో ఇప్పుడు చూడండి, x వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ x1 3, y1 4 1, x2 3, y2 2 1 equal to 0. ఓకేనా? xy1 x1 y1 1, x2 y2 1. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 9. దిస్ ఈస్ x minus 3 whole square. ఓకేనా? plus this one is y square minus 4y minus 2y plus 8 plus lambda into determinant. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో డిటర్మినెంట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, సో ఈ డిటర్మినెంట్స్ క్యాల్కులేషన్. సో x into 4 minus 2 minus y into 3 into 1 3 minus 3 into 1 3 plus 1 into 3 into 2 6 minus 3 into 4 12. సో ఈ డిటర్మినెంట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నౌ దిస్ ఈస్ x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 9 ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 6y ప్లస్ 8 ప్లస్ lambda into, so this is 4 minus 2 2x, this is 0, this is minus 6 equal to 0. So this is nothing but x square plus y square minus 6x minus 6y, 9 plus 8 17 plus lambda into 2x minus 6 equal to 0. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ 2. సో ఇది మనకి రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. అయితే దిస్ సర్కిల్ ఆల్సో పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ 1, 4. దట్ మీన్స్ 1, 4 లైస్ ఆన్ దిస్ 2. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ థర్డ్ పాయింట్ 1, 4 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, లాంబ్డా వాల్యూ వస్తుంది అనమాట, అన్నోన్ వాల్యూ లాంబ్డా వాల్యూ. సో 1 plus 16 minus 6 minus 24 plus 17 plus lambda into 2x అంటే 2 minus 6 equal to 0. So this is 17 minus 6 11. So 11 minus 24. So minus 13. Okay, plus
17 plus lambda into minus 4 equal to 0. So this is 4 minus 4 lambda equal to 0. So from this 4 lambda equal to 4, lambda equal to 1. Okay, lambda value వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ lambda వాల్యూని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ lambda equal to 1 in ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 6x, ఓకేనా, మైనస్ 6x మైనస్ 6y ప్లస్ 17. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద లాంబ్డా వాల్యూ? 1. సో ప్లస్ 1 ఇంటూ 2x మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 2x మైనస్ 4x మైనస్ 6y, ఓకే, ప్లస్ 17 మైనస్ 6 which is plus 11 equal to 0. Okay, so this is the equation of the required equation of the circle. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం బిఫోర్ ప్రాబ్లం కంటే కొద్దిగా ఈజీగా ఉంది, కొద్దిగా చాలా ఈజీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇందాక మనం 3 అన్నోన్స్ జిఎఫ్సి 3 ఈక్వేషన్స్ వాటిని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఆ 3 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు చాలా టైం తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ 1 అన్నోన్ వాల్యూ లాంబ్డా మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోయింది. కాబట్టి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, ఈ మెథడ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది అనమాట. సో యాక్చువల్గా అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది, ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది మీకు సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ మీకు వస్తుంది దీనికి సంబంధించిన థియరీ. అక్కడ నేను చెప్తాను ఎందుకు ఇట్లా రాసామనేది. ఓకేనా? సో అట్ ప్రెజెంట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఫైన్.